Good morning. In today's class, we are going to see what is compensation management. See children, we are going to enter the fifth module of the chapter. That means the last module. So, the world is highly competitive and human resources capabilities must be contributed to the organization in a very brilliant way. Clear? So, in all the situations, the talent of the human resource must be able to apply. The organization should be able to apply. The human resource should be like the right person at the right place at the right time. Clear? Encouraging all the employees and ensuring that they are highly engaged and also motivating them in all ways. Clear? So, the capabilities of the individual must be influenced by the compensation policy. Clear? I must tell in very detail itself about with the compensation policy. The policy of the compensation must be adequate enough to meet the expectation of the individuals. Clear? So, to have a loyal and motivated workforce, even if you people will be knowing the companies nowadays, they comes with great competitive compensation and with a good package. Clear? That means campus recruitment they feel like saying the package for a year so that the employee will be highly attracted. Clear? And even the employee will be able to get attracted to the organization. So, the ideal compensation ensures the best talent will remain in the organization and by minimizing the turnover. So, compensation is a important decision that a manager takes, management has. So, compensation, the employees perform tasks for employers so that company pay employees wages for the jobs that they do. Clear? So, in mere small words, you can say that compensation is an exchange or a transaction. You please make it clear. It is an exchange or a transaction from which both the parties, both employers and employees gets benefited. Clear? Rendu benefited ana. It's an exchange of transaction. That means some party receives something or some party gives something. See, you are paying your time and your valuable service in an organization and you are getting back money. That doesn't mean that organization is simply pouring out money from you. They are using your talent, your ability to the maximum extent possible and they are paying you. So, it is giving and taking. Clear? So, it is not a very simple transaction. Compensation issue is an issue of both affordability and organization motivation. Clear? So, എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആവണം, എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എത്തിക്സ് ക്ലിയർ ആവണം. ക്ലിയർ? So, compensation is a glue. You can say that it is a glue that binds the employee and employer together. Clear? So, compensation management, it can be defined as an art of arriving at the right compensation, which can make all the differences between a satisfied employee and a disgruntled employee. അതായത് ഡിസ്ഗ്രണ്ടിൽഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഉള്ള ആളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷനാണ് വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ എപ്പോഴും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഫുൾഫിൽമെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ റൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? സോ what are the objectives, core objectives of the compensation management? Objectives will be discussed here. Objectives ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ is equity. Equity is the first objective. What is equity? The term equity has got three dimensionals. Internal equity is there, external equity, and one more term is there, individual equity.
Clear? So what is internal equity? അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയാണ്. ഇക്വിറ്റിക്ക് 3 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ, എക്സ്റ്റേർണൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേ കോമ്പൻസേഷൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു ജോലിയുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ പറയണത്. അതായത് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബിന് മോർ കോമ്പൻസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്, ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബിന് ലെസ് കോമ്പൻസേഷൻ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? യെസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഇക്വിറ്റി. എക്സ്റ്റേർണൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഈക്വലി. അതായത് നമ്മൾക്ക് സിമിലർ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടാവും, ഒരേപോലത്തെ പല കമ്പനീസും ജോലി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പല മാർക്കറ്റിലും റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം ബാക്കി സ്ഥലത്തും കിട്ടണത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ആള് ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ശമ്പളം കൊടുത്താൽ നോബഡി വിൽ ബി റെഡി ടു വർക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ പെയ്ഡ് ഓൺലി 5,000 or 6,000 in a month in a college, you will not be ready because in the other college they are paying 20,000-25,000. So a comparison will be there in the market. That is external equity. And the last one is individual equity. Individual equity എന്ന് പറയുമ്പോൾ equal pay for equal job, individual pay in comparison to others. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ, മറ്റേത് മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്റ്റേർണൽ കമ്പാരിസൺ. സിമിലർ ജോബ് ഇൻ ദ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പുറത്തെ ആൾക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഇക്വിറ്റി. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ദാറ്റ് efficiency. Second objective is efficiency. Clear? Efficiency ആണ് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണത്. Efficiency means attempt to link a part of wages to productivity, group or individual performance, acquisition and application of skills and so on. Clear? അതായത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റബിൾ ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫെയർലി റിവാർഡഡ് ആയിരിക്കും, റിവാർഡ് അൺഫെയർ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിവാർഡാണോ നമുക്ക് കിട്ടണത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേജസിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട്. ക്ലിയർ? സോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. that we should be able to link our performance with the compensation that is paid, and we can decide whether it is equitable or not. Equitable in the sense that if it is fairly rewarded. Inequitable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if the reward is viewed as poor ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവാർഡാണ്. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവണം. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ എൻവയൺമെൻറ്റ് ലെവൽ, അതായത് ഒരു സാധാരണ സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലും ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഹൈ വേജ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് അതൊരു അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മിനിമം ഞാൻ നല്ല സാലറി അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷേ ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനും ഓരോ ഇതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യും. അതായത് ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ കാരണമാവും. കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്യൂണായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണു, നമുക്ക് കിട്ടണത് സാലറി ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ടു ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മൈൻ. അപ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലിനും ഓരോ ജസ്റ്റിഫയബിൾ സാലറി ഉണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ അൺജസ്റ്റിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ that will have an adverse effect on the stability of the, not in the organization alone, but in the economic stability of the country. So a compensation should be like what is the level of employment that should match with the compensation that is provided.
Clear? And that is the third objective. And fourth one is that efficient allocation of labor. Fourth one is efficient allocation of labor. Clear? ഒരു ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻ ദ ലേബർ മാർക്കറ്റ്. അതായത് എംപ്ലോയീസിന് എവിടെയാണ് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് പോവും. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷന് വേറെ ജോലിയിലേക്കാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോലിക്കാവും എൻ്റർപ്രൈസ് മാറിപ്പോവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഒരു സർപ്ലസ് ലേബർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സർപ്ലസ് ലേബർ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയ സ്കില്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും. ചിലപ്പോൾ പുതിയ സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ വേജസ് കിട്ടാനായിട്ട് പോവും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെൻ എൻ എംപ്ലോയി മൂവ് ഫ്രം വൺ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ദ അതർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അലോക്കേറ്റഡ് ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റീറ്റെയിനിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാലൻറ്റിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ കോമ്പൻസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. ക്ലിയർ? ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഷുഡ് ബി വെരി ഹൈ ഇനഫ് ടു അട്രാക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ടാലൻറ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു കോമ്പീറ്റൻറ്റ് എംപ്ലോയിനെ. എൻറ്റൈസ് ദ എംപ്ലോയീസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഷുർ ദ ഇക്വിറ്റി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലം തേടി പോകും. ഇപ്പോൾ റിവാർഡ് കൊടുക്കണം പുതിയ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ. ദ കോസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺട്രോൾഡ്. ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എഫിഷ്യൻറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലേബർ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവാണ്. ദേ മേ ഗോ ഫോർ അതർ ജോബ്. ജോലി കിട്ടാത്തൊരു മാർക്കറ്റല്ല ഇന്ന് വേൾഡിൽ. ബിക്കോസ് ദ വേൾഡ് എൻറ്റയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്സ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ചീപ്പ് ലേബർ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേബറേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അധികം പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഫ് യു ഹാവ് എ ടാലൻറ്റ് യു ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ടുഡേയ്സ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി ഹു മസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് ദ ലേബറേഴ്സ് ആർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അലോക്കേറ്റഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് compensation management. So rest we can deal in the next class.